Hello friends, myself Assistant Professor D.S. Kamble, Department of Commerce, Gopal Krishna Gokhale College, Kolhapur. Today we see the contents of distinction between hire purchase and sales. Shortly we understand the meaning of hire purchase system. It is a common practice to sell the goods either for cash or on credit. In case of cash sales, a purchaser pays cash down to the seller, but in the case of credit sales, he pays the purchase price at the future date. However, in either of these two methods, the delivery of the goods is given immediately and the ownership in the goods sold also passes over to the purchaser immediately on sale of the goods by the seller. Hire purchase system is a midway between the above two methods. According to this method, a purchaser is not required to pay the price in lump sum, but he is called upon to pay it in convenient installment. The installments may be weekly, monthly, quarterly, half yearly or yearly as agreed to pay by both the parties. This system is beneficial both to purchaser and seller. A purchaser can purchase even costly articles which he could not otherwise afford to purchase, as he is allowed to pay the price in easy installment. As a result, a seller can increase his sales. The system has proved a great success and a number of articles of everyday use, such as radios, sewing machines, fans, typewriters, steels, cupboards, etc. are sold under this system. Terms of the system: such transactions are governed by the Hire Purchase Act. An agreement or a contract is entered into by the hire purchaser and the hire seller. Vendor stating the mode of payment, the amount of each installment, dues, dates of installment, etc. As soon as the contract is entered into, the hire purchaser gets the possession of goods and also the right to use them. The ownership in the goods does not pass over to the hire purchaser till the last installment is paid by him. If the purchaser fails to pay any installment, the hire price or hire seller has to right to forfeit the goods. The hire purchaser has a right to terminate the agreement any time before the last installment is paid. So long as the final installment is not paid by the hire purchaser, the installment paid by him are treated as hire charges. Hence, if either the agreement is terminated by the hire purchaser or the goods are repossessed by vendor for failure to pay any installment, the amount of installments already paid is not refunded to the hire purchaser. The hire purchaser cannot pledge or sell the assets till the last installment is paid. The vendor charges interest at a certain rate on the outstanding balance of cash price. The hire purchase price is the total of installments to be paid is more than the cash down price. The difference between these two prices is the total interest charged by the vendor. It is treated as interest charged on unpaid balance of the cash price. So this system is beneficial both to the purchaser and seller.
हायर परचेस याचा सर्वसाधारण मराठीमध्ये काय अर्थ येतो, तर भाडे तत्वावर किंवा हप्त्याने एखाद्या वस्तूची खरेदी करणे. यामध्ये दोन पक्ष असतात, एक सेलर आणि परचेसर, खरेदीदार आणि विक्रेता. ह्याच्यामध्ये व्यवहार होत असताना कशा पद्धतीने होतात बघा, तर वस्तू त्याच्या ताब्यात दिली जाते, काही डाऊन पेमेंट, काही ठराविक रक्कम त्या वस्तूची विक्रेत्याला दिली जाते परचेसरकडून, खरेदीदाराकडून, आणि नंतर ती वस्तू त्याच्या ताब्यात येते. वस्तू ताब्यात दिल्यानंतर तो लगेच वस्तूचा मालक होत नाही, कारण त्याचे वस्तूचं उरलेलं जे पेमेंट आहे ते वस्तूचे पेमेंट कशा पद्धतीने भागवले जातात, त्याचे टाइम पेमेंट ऑफ मोड ठरवले जातात, आणि इन्स्टॉलमेंट, शेवटचा इन्स्टॉलमेंट येऊपर्यंत ते व्यक्ती त्या वस्तूचा मालक होऊ शकत नाही, आणि शेवटचा इन्स्टॉलमेंट भरल्यानंतर ती व्यक्ती त्याचा मालक होऊ शकते. समजा यदाकदाचित जर त्याने जर हप्ते चुकवले असतील तर तो काय होतो बघा, त्याचा विक्रेत्याला ती वस्तू ताब्यात घेण्याचा किंवा जप्त करण्याचा त्याला अधिकार असतो. थोडक्यात विक्रीमध्ये वस्तू ताबडतोब विकली जाते आणि हायर परचेसमध्ये वस्तू ताबडतोब विकली जाते, तर ती हप्त्याच्या तत्वावर ही विकली जाते. आता थोडक्यात विक्री आणि हायर परचेस म्हणजे डिस्टिंक्शन बिटवीन हायर परचेस आणि सेल्स मध्ये नेमके काय काय फरक येतात, काय नेमके ते फरक आहेत ते आपण पहिला बघूया. तर पहिला मुद्दा ह्याच्यामध्ये बघूया आपण, पेमेंट ऑफ प्राइस. बघा, पेमेंट ऑफ प्राइस म्हणजे काय, किंमत कशा पद्धतीने असते हायर परचेसमध्ये, इन इन्स्टॉलमेंट, जनरली इन लमसम. वस्तूसाठी किंमत ही हायर परचेसमध्ये कशी दिली जाते बघा, हप्त्याने दिली जाते, हप्ते भरले जातात, आणि सेल्समध्ये कसं पूर्ण रक्कम दिली जाते, म्हणजे विक्रेत्याला खरेदीदाराकडून सगळीच्या सगळी रक्कम मिळत असते, आणि हायर परचेसमध्ये पूर्ण रक्कम दिली जात नाही, तर हप्त्या हप्त्यांना रक्कम ती भागवली जाते. त्यानंतर ओनरशिप इन गुड्स passes over to purchaser only after payment of last installment, passes over to purchaser immediately on sales. शेवटचा हप्ता भरेपर्यंत ती वस्तू, तो वस्तूचा मालक होऊ शकत नाही. कशामध्ये, हायर परचेसमध्ये. आणि सेल्समध्ये मात्र तो ताबडतोब काय होतं बघा, वस्तूची किंमत दिल्यानंतर, लमसम किंमत दिल्यानंतर तो वस्तू ताब्यात घेतो आणि ताबडतोब त्याला मालकी प्रदान होते. त्याच्यानंतर तिसरा फरक बघा ह्यामध्ये, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज चार्जड ऑन कॅश प्राइस, इंटरेस्ट इज नॉट चार्जड. हायर परचेसमध्ये वस्तू ही भाडेतत्वाने दिल्या असल्यामुळे किंवा हप्त्याने दिल्या असल्यामुळे त्याच्यामध्ये व्याजाचा समावेश असतो, व्याज त्याच्यामध्ये आकारलं जातं, आणि सेल्समध्ये कुठल्याही प्रकारचं व्याज नसतं, कारण ती ताबडतोब रोखीने वस्तू विकलेली असते, त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारे व्याजाचा समावेश त्याच्यामध्ये नसतो. समजा एखादी वस्तू जर 10,000 रुपये रोखीने असेल तर तीच हायर परचेसला 11,000, 12,000 अशा पद्धतीने दिली जाते, म्हणजे उरलेले वरचे 1-2,000 रुपये आहेत ते व्याजाचे असतात. त्याच्यानंतर म्हणजे थोडक्यात हायर परचेसमध्ये व्याजाचा समावेश असतो, विक्रीमध्ये व्याजाचा समावेश नसतो. तिसरा मुद्दा, रिटर्न ऑफ गुड्स. परचेसर कॅन रिटर्न गुड्स ॲट एनी टाइम बिफोर पेमेंट ऑफ लास्ट इन्स्टॉलमेंट. परचेसर कॅनॉट रिटर्न गुड्स वन परचेस्ड बाय द परचेसर. खरेदीदाराकडून वस्तू ही परत दिली जाते, कशामध्ये, हायर परचेसमध्ये. मात्र परत घेतली जाते किंवा दिली जाते, मात्र सेल्समध्ये कुठल्याही प्रकारची वस्तू परत घेतली जात नाही किंवा पुन्हा ती ताब्यात दिली जात नाही, कशामध्ये, सेल्समध्ये. फॉरफिचर ऑफ गुड्स. सेलर कॅन फॉरफिट गुड्स फॉर फेल्युअर टू पे एनी इन्स्टॉलमेंट. सेलर कॅनॉट फॉरफिट द गुड्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज फॉर बाय द परचेसर. हायर परचेसमध्ये जर हप्ते जर चुकवले असतील तर ते जप्त करण्याचा अधिकार हा विक्रेत्याला असतो, म्हणजे ती वस्तू जप्त केली जाते, काढून घेतली जाते. आणि हायर सेल्समध्ये मात्र वस्तू ही जप्त केली जात नाही, कारण ऑलरेडी त्याचं पेमेंट हे वस्तू ताब्यात घेतानाच दिलेलं असतं, त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारची जप्ती ही त्याच्यावर नसते. रिटेल बाय परचेसर. परचेसर कॅनॉट रिसेल द गुड्स टू एनी अदर पार्टी टिल द लास्ट इन्स्टॉलमेंट इज पेड. परचेसर कॅन रिसेल द गुड्स. हायर परचेसमध्ये वस्तू विकण्याचा अधिकार हा खरेदीदाराला नसतो, कधीपर्यंत, जोपर्यंत तो शेवटचा हप्ता भागवू शकत नाही तोपर्यंत. शेवटचा हप्ता भागवल्यानंतर तो मालक होतो आणि नंतर तो वस्तू दुसऱ्या व्यक्तीला, म्हणजे त्रयस्थ व्यक्तीला तो विकू शकतो.
विक्रीमध्ये मात्र तसं नसतं. वस्तू त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर पूर्ण त्यांना पेमेंट केलेलं असतं, लमसम मेथड त्याने रक्कम भागवलेली असते. त्यामुळं त्रयस्थ व्यक्तीला विकण्याचा अधिकार हा हायर परचेसमध्ये असतो. धन्यवाद.